Architect Dr. Qazi Khalid Ashraf is a distinguished Bangladeshi architect, urbanist, and architectural historian. He has authored several influential publications, including The Hermit's Hut, Architecture and Asceticism in India, An Architect in Bangladesh, Conversations with Mazharul Islam, and Designing Dhaka, a Manifesto for a Better City. His writings have been featured in esteemed journals such as Architectural Review, Architectural Design, and Topos. An advocate for sustainable urban development, Dr. Ashraf has led planning and design initiatives for various cities in Bangladesh. He was a member of the master jury for the 2020 to 2022 cycle of the Aga Khan Award for Architecture. Now the speakers, our speakers for this session are the POCA partners, a 3-member team. Ms. Rubaya Nasrin. Rubaya Nasrin is one of the co-founders and community architects at POCA, Platform of Community Action and Architecture. It is a platform where people from different backgrounds with the interest of working with marginalized communities engage with each other. Let people be the solution is at the core of its philosophy, and all of the ventures aim to elevate the practice of community-led architecture and to establish a network between the communities to share good practices. Since her academic life, she has been intrigued to explore architecture without architects, and this interest has sometimes led her to investigate as a researcher for unique and contextual urbanization-related issues or to engage in community-driven projects. As one of the co-founders of POCA, she is working with low-income communities for social and environmental development through co-designing houses, community spaces, placemaking, etc. Mahmouda Alam is a Bangladeshi architect with 12 years of experience in community architecture, especially in housing and settlement planning. Together with like-minded professionals, she started Platform of Community Action and Architecture POCA. Currently, she is leading a team of young architects who are developing low-income housing neighborhood development, which includes communal places, children's play places, productive landscaping, etc., in different communities of Dhaka. She also worked as a national consultant for several exciting research and community engagement projects in collaboration with INGOs. Since 2020, Mahmouda has been one of the coordinators of CAN, Community Architects Network, which connects architects from 19 Asian countries with similar interests. Finally, the third member of the POCA team, Khandakar Hasibul Kabir. Mr. Kabir introduces himself as a community architect. He prefers to work with marginalized human communities and spontaneously grown plant communities. Kabir is the co-founder of Co-Creation Architects that works with human and non-human communities to co-create better built and natural habitats. He is a core member of POCA that works in Bangladesh and Community Architects Network that works in 19 Asian countries. Kabir is the co-chairperson of Foundation for Architecture and Community Equity, FACE. He teaches landscape and architecture at BRAC University. Kabir received the Aga Khan Award for Architecture and the UIA 2030 Award in 2022 for being part of Urban River Spaces project in Jhinaya, Bangladesh. Our second speaker of the second session is architect Saiful Haq.
Architect Saiful Haq is a Dhaka-based architect involved in practice, research, and education. He studied architecture at the Bangladesh University of Engineering and Technology at Dhaka. He is the principal of Saiful Haq Sthapati, and his works include residential, institutional, and industrial facilities at different locations in Bangladesh. His works have been published and exhibited in and outside Bangladesh, and a few of his works have received awards in and outside of Bangladesh. Besides practice, he has been a visiting faculty and reviewer at various institutions in Bangladesh and abroad. He is a founder member of the Chetona Society, formed by a group of architects that included Mazharul Islam in the early 1980s. He co-authored the books Pundranagor to Shere Bangla Nagor, Architecture in Bangladesh, 1997, and Shere Bangla Nagor, Louis I. Kahn, and the Making of a Capital Complex. Panel guest of this session, Professor Dr. Sheikh Sirajul Hakim, Department of Architecture, Khulna University. Dr. Hakim is a veteran academic with research interests in public space, rural development, and housing. He has contributed to community-based projects nationwide. Let's welcome the POCA team with their presentation, Community-Led Architecture is Future. থ্যাংক ইউ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ এখানে তো আমরা সরাসরি যেহেতু অনেক লেট আমরা সরাসরি প্রেজেন্টেশনে চলে যাই আমরা তিনজন মিলে প্রেজেন্ট করব এই ইয়েটা যে আমরা আর্কিটেকচার যেটা যে আর্কিটেকচার ওয়ার টু গো আমরা আমাদের একটা পথ ভাবছি সেটা হচ্ছে যে আর্কিটেকচার ফিউচার ইজ কমিউনিটি লেড আমাদের পরিচয় কিছুটা এখান থেকে পেলাম আমরা নিজেদেরকে কমিউনিটি আর্কিটেক্টস বলতে পছন্দ করি আর কমিউনিটি আর্কিটেক্ট মানে হচ্ছে শুধু আর্কিটেকচার ব্যাকগ্রাউন্ডে হইতে হবে এরকম না আমাদের কমিউনিটিতে যারা আছেন আজকে একটু আমাদের এখানে পোকা মেম্বার অনেকে আছে একটু দাঁড়াইতে পারেন আর কমিউনিটি থেকেও করাইল থেকে অনেকে এসেছে তারাও এখানে আছেন তো আমরা যেহেতু শেয়ার করব এই কাজগুলো এটা দেখবে আর একটু ইন্ট্রোডাকশন পেলাম তো যে তিনটা বডি আমাদের কো-ক্রিয়েশন আর্কিটেক্টস এটা ঝিনাইদাতে বেইজ আর হচ্ছে যে পোকা এটা হচ্ছে ন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্ম আর ক্যান এটা 19টা দেশে একটা কমিউনিটি আর্কিটেক্টদের প্ল্যাটফর্ম তো আমরা ভাগ করে নিয়েছি তিনটা ভাগে কমিউনিটি লেড হাউজিং কমিউনিটি লেড প্লেস মেকিং হাউজিং রুবাইয়া বলবে প্লেস মেকিং মাহমুদা বলবে আর আমি কমিউনিটি লেড ল্যান্ডস্কেপিং এবং এডুকেশনে এগুলি দিয়ে কিছু প্রশ্ন দিয়ে ছেড়ে দিব রুবাইয়াকে অনুরোধ করছি Thank you, everyone. It's an honor to be here at this very timely conversation on architecture, where to go.
So regarding housing, we all recognize that safe and secure housing is not just a privilege. It's very basic fundamental for human development, and health, education, livelihood, everything is connected to where we live. And at this time and age, this is a common question, it's an urgent question, that how do we deliver housing for all? While a lot of approaches to address this issue is being discussed, is being trying to followed, but one very empowering strategy or approach, which is community-led housing, it's been overlooked. And today we will talk about this. So community-led house simply means that putting the power in the hands of the people themselves, enabling them to finance, to design, to plan, and to build their own houses in a collective manner. So it's not just about buildings, it's more about collectiveness, it's about their dignity and the relationships as well. Community-led housing process, through our experience, we can see that it ensures the resource utilization and shared decision making. Also, it makes stronger belonging for people. So our journey started in Jhinaidah with communities who believed in the power of togetherness. They mapped their neighborhoods with every detail possible, and also started saving groups to start a collective housing system in the city. And when they realized that information is power, there's all this information they're collecting, this is their power, they actually started mapping the whole city. And that's how many invisible communities, low-income communities, which were invisible, they became visible in front of the policymakers, in front of the city authorities. And that made a big change in the city design process as well. Throughout this process, community-led housing process, voices of women and children are not just heard, they have actually led the process in many ways. From mapping to saving, to designing, or even to negotiating with city authorities, this group have been at the forefront of action. Many collective action like collective gardening, collective farming have evolved through this process as well. So this process has just made us realize that transformation in a community, it's not just technical, it's not always just visual, it's deeply social, and often it starts where the world doesn't expect it. So one of the key part of community-led housing process is to listen and to engage. And for that we use tools like model making with the community members. For example, here a community member is showing a model which is made by herself and her family. And when they design, they imagine their houses with all their aspirations, but at the same time very practical too. They design their houses with proper light, air, and most importantly with dignity, how they want to live that house for future generation. And together with them, with all these ideas, we co-created, co-designed the housing, not as experts imposing solutions, rather than as partners through listening and through learning from them as well. And this practice of listening has actually, and the presence of community architects have actually gave them the courage to do it by themselves. For example, this housing process in Jhinaidah, one of the members, after completion, when someone asked her, so what did the architects do? And her reply was, the architects didn't do anything. They just helped us design and build by ourselves. They just gave us courage. Because when they saw architects working with them, not just for them, they started believing in their own ideas. They thought if they are here to support us, maybe we are ready to lead the process. So it wasn't just the design itself which made the difference, it was the relationship and the confidence among people. Well, it might seem that it's only possible in a small city like Jhinaidah, but the principle of community-led housing are applicable even in Dhaka.
For example, we have worked with Gabtoli City Colony for housing upgradation. In such urban communities where resources are very limited and spaces are also very limited, only people who live there know how best to utilize them. So when they came together for this design, for their housing upgradation, and when they had the power of decision making, their houses, they used every inch of their space, and their design actually shows the care, the aspiration, and the aesthetics from them. So Gabtoli City Colony is a sweeper colony where each family has been allotted a 12 by 16 plot, barely the size of a single room. The plots are laid out on a very tight grid blocked system with 3 sides blocked and only one side that opens to the narrow alley which connects house to house and their life to life. They have shared facilities, the common infrastructures, the toilet and the water drainage is common, and to work with them, we have extensively studied their existing situation. The community architect fellows here like Anand Mashuk, they did extensive study where how they existingly live, and then the design process started. And to address these challenges, so the architects introduced Lightwell, which the community named as Aloghar, so that there can be enough sufficient light from above, because 3 sides are already blocked. So the architects introduced split levels, again for proper ventilation. The houses were designed in a way that less furniture would be needed. And these are modular kitchen options were given to all the families where they could choose and adapt by themselves. After working through this process, when we went, after completion building the houses, when we went back to one of the houses, a community member shared with us that, like, I don't know what really changed after living here, but my youngest son, he is more attentive to studies after living here. So maybe it's because he has his own space, he can keep his things organized way, but that is something even we did not anticipate. And we believe that's the power of community-led housing to impact so deeply in the social manner as well. So Gabtoli has like, this process has taught us that even the narrowest alleys can be a pathway to transformation when we walk it together. Thank you, Mahmoud. আমি গাবতলীর গল্প দিয়ে একটু শুরু করি, যে গাবতলীর গল্প দিয়ে রুবাইয়া শেষ করেছে। গাবতলীর যে বাড়িঘরগুলোর কথা রুবাইয়া বলছিল, তো গাবতলীতে বাড়িঘরগুলো তৈরি করার পরে এটা হচ্ছে যখন কোভিড শুরু হয় তখন আমরা এই কাজগুলো করছিলাম। তো একই সময়ে কমিউনিটি লিডারদের সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল, কোভিডের কারণে যখন 1-1.5 বছর ধরে কমিউনিটির বাচ্চারা স্কুলে যায় না, তখন এই নতুন একটা প্যাটার্ন দেখা গেল যে বাবা মারা আগের মতো অত আর অ্যাটেন্টিভ না, মানে স্কুলে পাঠানো যে একটা জরুরি কাজ, এই জিনিসটা বাবা মারা কিছুটা ভুলতে বসেছে। তো কমিউনিটির ভেতরেই যেহেতু আবার অ্যাওয়্যার মানুষজনও আছেন, তো তারা চিন্তা করলেন যে গাবতলীর রাস্তাটা পার করে যেখানে তখনকার স্কুল ছিল ওখানে যাওয়া কঠিন, তাহলে নিজেদের কমিউনিটির ভেতরে কিভাবে একটা স্কুল করা যায়। তো বাড়িঘরের জন্য কিছুটা ফান্ড ছিল, যেটা রিভলভিং ফান্ড, কিন্তু স্কুলের জন্য আর কোনো ফান্ড নাই। স্কুলের জন্য কমিউনিটি নিজেরাই একটা জায়গা, ওই যেটা 12 ফিট বাই 16 ফিটের প্লটগুলোর কথা রুবাই বলছিল, ওরকমই একটা প্লট, অ্যাবান্ডেন্ট ঘর, একদম ভেঙে চুরে পড়ে থাকা একটা ঘর। সেই ঘরের যিনি হোল্ডার ছিলেন তার সাথে কমিউনিকেট করলেন যে আমরা কিভাবে এখানে একটা স্কুল শুরু করতে পারি। সো এগেইন রুবাইয়া যেটা বলছিল যে এখানে স্কুলের একটা জায়গা কমিউনিটি নেগোশিয়েট করলো, কিন্তু আর কোনো ফান্ড নাই, টাকা পয়সা নাই। আমরা আছি কয়েকজন, একটু মানে যখন একটু ডিজাইন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারি আমাদের ভালো লাগে, তো একদমই নাই থেকে আমরা কিছুর চেষ্টা করলাম।
সো ওই ঘরটার মানে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হলো যে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা ভঙ্গুর ঘর, এটার স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটাকে স্ট্রেনথেন করা। তো ওখানে মানুষ যেভাবে বানায় কাঠের আড়া বা পোলগুলো দিয়ে, ওইটাতেই আমরা যেখান থেকে যত রিসোর্সেস আসছে মূলত স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটাতে আমরা কাজ করলাম। আর সাথে সাথে ওই ঘরটা, এই যে অ্যালি দেখাচ্ছিল, এটা যেহেতু একটা বাচ্চাদের স্কুল হবে, ওইটা অ্যালির দিকে কিভাবে খুলে দেওয়া যায়, এই ধরনের ছোটোখাটো জিনিস যেটা সব আর্কিটেক্ট আসলে করতে পারে। লাইট আনার জন্য কি ধরনের কিছু খোলামেলা করা যায়, এই ধরনের ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে আমরা এই স্কুল ঘরটাকে ওখানকার মানুষদের সাথে মিলে ডিজাইন করে চালু করলাম। মেঝে ছিল না, মেঝেটাও আবার কিভাবে ওরকম রিসাইকেলড যেখানে পাওয়া যায় টাইলস, সেগুলো নিয়ে এসে একটু ঠিক করে যে এটা একটা বসার মতো একটু আলো বাতাসওয়ালা একটা 12 ফিটের বাই 16 ফিটের একটা জায়গা হয়, সেটা আমরা চেষ্টা করলাম। তারপর স্কুলের এই ছোট্ট জায়গাতেই যত ধরনের খেলার এলিমেন্টগুলো ছিল, ওগুলো বাচ্চারা মিলেই শিক্ষণীয় খেলার এলিমেন্ট কিভাবে নকশা করা যায় ওগুলো আমরা একসাথে ডেভেলপ করলাম। তারপরে আমরা ব্যবহার দেখতে শুরু করলাম যে বাচ্চারা ওটা কিভাবে ব্যবহার করছে। সো এই একই স্কুলটা যেহেতু এখানেও একটা লেভেল আছে, যেই সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল আগের ছবিতে, এই সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া যায়। একদম ছোট বাচ্চারা স্কুলটা ব্যবহার করে দেখে বাচ্চাদের জন্য উপরে ওঠা নিষেধ, কিন্তু কমিউনিটি ঠিক করলো কমিউনিটির ভেতরে একজন বয়স্ক মহিলা ছিলেন যার একদমই পরিবার নাই, ছেলে মেয়ে কোথায় থাকে কেউ জানে না। সো কমিউনিটির এই যে সেভিং গ্রুপটা এক্সিস্টিং ছিল, তারা ঠিক করলো এই বয়স্ক মহিলাটা উপরে থাকবে, বাচ্চারা স্কুলটা ব্যবহার করবে। সো আমি এই গল্পটা দিয়ে শুরু করার কারণ হচ্ছে প্লেস মেকিং সম্পর্কে কমিউনিটিগুলো থেকে আমরা কি শিখি, এই স্কুলটা খুব ছোট্ট একটা ইন্টারভেনশন হলেও মানে টট আস যে মানুষের জন্য কেয়ার এবং ইনক্লুশন, তারপরে এই স্কুলটা চালানোর সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি কমিউনিটির লিডার এবং কমিউনিটি মেম্বারদের, এবং কেয়ার করার কাজটা বাচ্চাদের, সব বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদের। সো এই যে আমরা যখন শহর বা প্লেস মেকিং নিয়ে আবার কথা বলি, কেয়ার ইনক্লুশন এই জিনিসগুলোর কথা বলি, এইটা কিন্তু আমরা যত কমিউনিটিতে যাই এটা একদম খুবই বেশিভাবে দেখতে পাই। তো আমি এখানে কিছু ছবি দেখাচ্ছি যেটা গাবতলী এবং ঢাকার পুরান ঢাকার রবিদাস পাড়া, এবং যদি আপনারা একটু দরিদ্র বসতিতে যান, এই কিছু ধরনের প্যাটার্ন আপনারা হয়তো কমনলি দেখতে পারেন। কোনো কমিউনিটিতে বেসিক সার্ভিসেসগুলো, টয়লেট, কিচেন, এগুলো সাধারণত কমিউনাল হতে পারে, অ্যান্ড ওই স্পেসগুলা একদমই কম রিসোর্সে ম্যানেজমেন্টে কিভাবে এটা ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আনতে পারে, ওই বিষয়গুলো আমরা আসলে মানুষের কাছ থেকে শিখি। সো আমি একটু আমার পছন্দের একজন অর্থনীতিবিদ, ওনার একটা বইয়ের কথা একটু মেনশন করতে চাই। অভিজিৎ ব্যানার্জি ওনার পোর ইকোনমিক্স বইটাতে বলছিলেন যে দরিদ্র মানুষকে বা তাদের অর্থনীতিকে আমরা মানে এটা উনি ওনার কমিউনিটির অন্যান্য অর্থনীতিবিদদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে আইদার আমরা একদম গ্ল্যামারাইজ করতে চাই, আহা ওনারা কত খারাপ অবস্থায় আছেন সেটা, অথবা ক্রিমিনালাইজ করতে চাই যে দরিদ্র বসতির মানুষরা আসলে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজের সাথে জড়িত। এই যে অনেক কিছু বলা হয় শহরের দরিদ্র বসতিগুলো নিয়ে। সো আমরা আর্কিটেক্টরা যখন কাজ করছি কমিউনিটির সাথে, আর্কিটেক্টদের চোখ দিয়ে দেখছি, শুধু অবজারভেন্ট না, ওইটাও একটা রোল, কিন্তু একসাথে কাজ করছি, তখন আসলে মানুষ কিভাবে প্লেস মেক করে ওইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো এগেইন এইটা গাবতলী কমিউনিটিরই আরেকটা ছবি, যেখানে আমরা অন্যান্য সাধারণ ইকোনমির কমিউনিটিতেও যখন কাজ করতে যাই, সেটব্যাক নিয়ে আমাদের অনেক ক্লায়েন্টকে বোঝাতে হয়। গাবতলী কমিউনিটি যেখানে একজন মানুষের মাত্র 12 ফিট বাই 16 ফিট জায়গায় আছে, সেখানে ওনারা গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে 2 ফিট করে ছেড়ে দিয়েছে, কারণ ওনারা অ্যালিটা অন্যভাবে ব্যবহার করে। ওনারা অ্যালির কাছাকাছি অংশে ওনাদের মহিলারা রান্না করে, অ্যালির দিকে মুখ করা রান্নাঘরগুলো থাকে, অ্যালিতে বসে মহিলা রান্না করে, একজন আরেকজনের বাচ্চাকে দেখে রাখতে পারে। এই ঘটনাটাই অনেক মহিলাকে আরও কাজে যেতে সাহায্য করে। একজন আরেকজনকে বলে যেতে পারে যে তুমি একটু আমার বাচ্চাটাকে দেখে রাখো, আমার একটু কাজ আছে, আমি আসছি।
সো এই যে অ্যালির যে ক্যারেক্টারটা, যার ঘরের ভেতরে জায়গা খুব কম, তাকে অ্যালিটা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হচ্ছে, সেই ব্যবহারটাকে সেলিব্রেট বলবো না, ওই ব্যাপারটাকে রেকগনাইজ করে ওনারা ওই যে জায়গাগুলো ছাড়লেন, যারা নতুন নতুন ঘরগুলো করলেন গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আরও 2 ফিট করে ছাড়লেন। সো ওই যে 6 ফিটের যে অ্যালিটা, ওই সময় আমরা অনেকগুলো ঘর বাড়ি করতে পারিনি, কিন্তু করতে পারলে ওটা কিন্তু 10 ফিট হচ্ছে, ওই 6 ফিটের অ্যালিটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে ওনাদের ঘরের জায়গা থেকে। সো যখন আমরা ওই ছোট্ট স্কেল থেকে শহরের স্কেলে আসি, এটা তো একদমই পরিচিত একটা ছবি করাইলের। তো শহরের যে কোনো ছবি দেখি, ইনইকুয়ালিটি ওটা মনে হয় একটা প্রাইমারি জিনিস হয়, যেটা আসলে একদম খুব ভালোভাবে আমাদের চোখের সামনে চলে আসে। অ্যান্ড আমরা জানি যে অল্প কিছু জায়গায় হয়তো বাংলাদেশের শহরগুলোতে এই যে নকশা করে করা সম্ভব হয়, আর বাকি সব অংশগুলা মানুষ আসলে কন্টিনিউয়াসলি নিজের প্রসেসে প্লেস মেক করে যাচ্ছে এবং সিটি মেক করে যাচ্ছে। সো শহর আসলে মানুষের দ্বারা তৈরি, এবং ওই যে মানুষ বিভিন্নভাবে অল্প রিসোর্স ব্যবহার করে এত এত সিস্টেম যেগুলা চালু করছে, এবং যেগুলা দূর থেকে দেখলে কেওস মনে হয়, কিন্তু ভেতরে দেখলে এটা আসলে অনেক অপটিমাইজড, অনেক এফিশিয়েন্ট একটা সিস্টেম। সেইখানে আমরা আর্কিটেক্টরা কিভাবে ইউজফুল হতে পারি। তাই আরেকটু বড় স্কেলে যাই, যে এটা ঝিনাইদহের শহর নকশার একটা পরিক্রমা, যেটা 2015-তে যখন হাউজিং প্রজেক্টগুলো হচ্ছিল, যেগুলো রুবাই মেনশন করছিলেন, ও তার পরপর 2017-র দিক থেকে ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন গ্রুপ শহর, আমরা কেমন শহর চাই, এটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। এবং তখন আর শুধু দরিদ্র বসতি না, তখন শহরের সব ধরনের কমিউনিটি যারা শহর কেমন চাই এটা বলতে আগ্রহী, ওনারা এগিয়ে আসলেন। তো এর মধ্যে ছোট বাচ্চারা, স্পোর্টস গ্রুপ, কালচারাল গ্রুপ, ব্যবসায়ী বৃন্দ, সবাই এগিয়ে এসে 2 বছর ধরে ওরা শহরের স্বপ্ন তৈরি করলেন। সো বাচ্চাদের সাথে যখন কথা বলছি আমরা, বাচ্চারা খুবই ইনক্লুসিভ, এটা একদম জানা কথা, এটা একদম ভালোভাবে ডিটেলে কথা বললে বোঝা যায়। সো ও যখন একটা রাস্তার সেকশন নকশা করছে, আইডিয়া দিচ্ছে কেমন হওয়া উচিত, ওর স্কুল থেকে, খেলার জায়গা থেকে, বাসায় আসার পথটা নিয়ে যখন বলছে কেমন হওয়া উচিত, ও সবাইকে ইনক্লুড করছে যার সাথে তার সম্পর্ক আছে। ওই রাস্তার সেকশনে স্কুল থেকে হেঁটে আসতে আসতে তার দাদা দাদির জন্য একটু ছায়াঘেরা বসার জায়গা করা যায় কি না, ওই ডিটেল পর্যন্ত ছোটরা যখন নকশা করে ওই ডিটেল পর্যন্ত চলে যায়। সাথে সাথে কিশোর কিশোরীরা খুবই বেশি এই যে খোলা জায়গা এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গার ব্যবহার, এইসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বোধ এইটা কে কিভাবে ফিল করতে পারে, ওরা তখন নকশার ওই অ্যাসপেক্টগুলোতে চলে যায়। বড়রা যারা বহু বছর ধরে হয়তো শহরটাকে দেখে আসছে, এবং হয়তো অনেক আগে ওনারা একভাবে দেখেছিলেন। ঝিনাইদহ শহরেই একটা নদী আছে নবগঙ্গা, এক সময়ে শহরের সব মানুষরা ওই নবগঙ্গা নদীর দিকে মুখ করত। এখন যারা বড়রা আছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন যে শহর আস্তে আস্তে কিভাবে নদীর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েছে এবং নদীটাকে আর দেখছে না। সো শহরের মুখ আসলে নদীর দিকে ঘোরানোর জন্য কি কি করা যেতে পারে, ওনারা সেই ভাবনা, সেই নকশার আইডিয়াগুলো নিয়ে এই গ্রুপগুলোতে যোগদান করছেন। এবং সবাই এরকম একসাথে যখন আসছেন তখন চিন্তা করা যাচ্ছে একটা নেটওয়ার্কের ব্যাপারে, যে আমরা তাহলে সবসময় কিছুদিন পর পর কেন না এই স্পেসিফিকলি শহর নকশার আইডিয়া নিয়েই কেননা মিলিত হই এবং আইডিয়াগুলো শেয়ার করি এবং ভিজিবল কিছু একটা তৈরি করি, শুধু মুখের কথা না। সো ভিজিবল কিছু তৈরি করার এই টুলগুলো আবার আর্কিটেক্টদের কাছে আছে, আর্কিটেকচারের কাছে আছে। তো আস্তে আস্তে ওরকম শহরের নকশা, শহরের স্বপ্ন, নকশা বলবো না, স্বপ্ন তৈরি হতে শুরু করলো। 2 বছর ধরে এগুলো কালেক্টেড হতে শুরু করলো এবং নেটওয়ার্ক তৈরি হলো, পাওয়ার হলো, মানুষের হাতে আসলো এই পাওয়ারটা। তখন সেই পাওয়ারটা, যেহেতু আমরা সবাই একসাথে হয়েছি, এই পাওয়ারটা নিয়ে যারা নীতি নির্ধারক তাদেরকে বোঝানো সহজ যে আচ্ছা দেখেন, ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট ভালো কথা অর ওয়ার্ডস, আমরা আসলে আমাদের স্বপ্নকে এটা একদম
আর্কিটেক্টদের মতো করে তৈরি করছি এবং আমাদের সাথে আর্কিটেক্টরা আছেনও। সো আমরা কি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি কি না? নিরাপদ সড়কের সেকশন, সড়কের পাশে কী ধরনের স্পেসেস হওয়া উচিত, বাফার কী হওয়া উচিত, পাবলিক ওপেন স্পেসগুলো কেমন হওয়া উচিত, এবং শহরের সাথে নদীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। সো এই তিনটা ব্যাপারে ওনারা প্রপোজাল তৈরি করলেন। শহরের এই ছবিতে তৎকালীন ডিসি এবং মেয়র আছেন ঝিনাইদহের, 2019-এর দিকের কথা বলছি। তো তাদেরকে কাছে প্রেজেন্ট করলেন, অ্যান্ড মেয়র এবং ওই ডিসিও যখন এই প্রেজেন্টেশনগুলো দেখলেন, আর্কিটেক্টরা কিছু সাহায্য করলো ড্রয়িংগুলো আরও প্রিপেয়ার করার জন্য, আরও আর্কিটেকচার স্কিলটা এটার মধ্যে দেওয়ার জন্য। তারপরে প্রপোজালটা তৈরি হলো। এই শহরের কিন্তু এই প্রজেক্ট ছিল না, ওই তখন হচ্ছে ওই নীতি নির্ধারকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আবার রিসোর্সেস পুল করলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা শহরের স্বপ্ন হলে আমরা কিভাবে এটার কিছু একটা বানাতে পারি। সো সেইভাবেই ঝিনাইদহ শহরের আরবান রিভার স্পেস এই কাজটা তৈরি হয়েছে, যেটার 4 কিলোমিটার নদীর পার ধরে শহরের মানুষ কি চায় সেটা প্রপোজালে তৈরি হলেও শহর কিছুটা অংশ রিয়েলাইজ করতে পেরেছে, এবং আশা করছে যে এই 4 কিলোমিটার জুড়েই মানুষ যা নকশা করেছে সেটা শহর কখনো না কখনো করতে পারবে। সো আমরা যখন মানুষের নকশা করার টুলগুলো আবার দেখি, কাছাকাছি একটু একটু সময় নিয়ে দেখতে হয়, বা এই কাজটাতে থাকলে আরও সহজে মানুষের ড্রয়িং বা মানুষের কথা এগুলো আরও সহজে পিক করা যায়। এইটা একটা ড্রয়িং কিছু বাচ্চাদের করা, এটা হচ্ছে মান্ডা জিরানি খালের পার কেমন হওয়া উচিত ওটা নিয়ে যখন, এবং ওটার পারে বাচ্চারা কি চায় সেটা নিয়ে যখন সে তার মতামত দিচ্ছে। সো এখান থেকে আমরা আর্কিটেক্টরা আমাদের স্কিল ইউজ করে আবার নকশার ওই জায়গায় যেতে পারি। সো কমিউনিটি লেড প্লেস মেকিং আমাদের কাছে পোকা আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে এইটা হচ্ছে কমিউনিটি, যে কমিউনিটি পার্টের জন্য এই আর্কিটেকচারটা এত স্ট্রং একটা টুল, যেই টুলটা দিয়ে তারা নীতি নির্ধারকের সাথে স্বপ্ন এবং ইচ্ছা এই জিনিসগুলো কমিউনিকেট করতে পারে। এবং এটা তখন ঘুরে যায়, ইয়েটাই ঘুরে যায়, নীতি নির্ধারকরা স্বপ্ন দেখানো যে আমাদের শহর এরকম হওয়া উচিত ওরকম হওয়া উচিত, ওইটার চেয়ে শহরের মানুষ বলতে শুরু করতে পারে যে আমাদের শহর নিয়ে আমরা এই স্বপ্ন দেখি। এবং আমরা যারা আর্কিটেক্ট, আমাদের জন্য হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি মানুষ কিভাবে প্লেস মেক করে এবং মানুষ কিভাবে শহর নকশা করে ওইটার ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা, ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে আবার আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা। সো এটা একটা কন্টিনিউয়াস নলেজ অ্যান্ড নলেজ গ্যাদারিং প্রসেস আমাদের পোকা টিমের জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাহমুদা। এই কথাগুলা শুনতে শুনতে কাজী খালেদ আশরাফের একটা কথা, যে উনি কিছুদিন ধরে কথা বলছেন, উনি বলছে ব্রডেন দ্য স্কোপ অফ আর্কিটেকচার। হ্যাঁ, তো এইটা এবং হচ্ছে এর সাথে আমরা নিজেরাও একটু ব্যবহার করি, যে বলি না এই শব্দটা, যে এটাই আমাদের পলিটিক্স, হ্যাঁ আমাদের গুড পলিটিক্স, এরকম করেই আমরা ইয়ে করছি। তো আমি এখন হচ্ছে যে হিউম্যান কমিউনিটি থেকে একটু নন হিউম্যান কমিউনিটি তে আমরা যেহেতু এটা ইয়ে হলো যে আমরা মার্জিনালাইজড এই কমিউনিটির সাথে কাজ করতে বেশি আগ্রহ আমাদের, তো ওখানে হচ্ছে যে মার্জিনালাইজ হিউম্যান কমিউনিটি এবং মার্জিনালাইজ নন হিউম্যান কমিউনিটি। তো এখানে এই যে করাইল তো জানেনি, আর এই যে কিছু এই যে গাছপালা, বিশেষ করে আমি আজকে কথা বলবো মার্জিনালাইজ প্ল্যান্ড কমিউনিটিস, গাছপালা নিয়ে। যে গাছপালাগুলো আসলে আমরা উইডস বলি, তাই না, আগাছা বলে ছেড়ে দেই, তাদের যেরকম করে মার্জিনালাইজ হিউম্যান কমিউনিটিকে আপনি ইয়েতে দেখতে পাবেন না, আমাদের ম্যাপে দেখতে পাবেন না, ঢাকা শহরের করাইল ঢাকা শহরের ম্যাপে নাই। হ্যাঁ, এটা ওরকম। আবার হচ্ছে যে সেরকম করে এই গাছপালাগুলা আমরা যখন ল্যান্ডস্কেপে প্ল্যান্টিং ডিজাইনে এগুলি নাই, আগাছা। হ্যাঁ, তো কিন্তু এই দুইটা কমিউনিটি আসলে আমাদের শহর এবং আমাদের ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী। এই দুইটা কমিউনিটি না থাকলে শহর বাঁচবে না
এবং আমাদের এনভায়রনমেন্ট, হ্যাঁ আমরা এক্সটিংক্ট হয়ে যাব। তো আমি একটু করাইল দিয়েই শুরু করি যে মানুষ এবং না মানুষ কিভাবে আসলে ইন্টারঅ্যাক্ট করে কাজ। আমি খুব কুইক জাস্ট একটু ইয়ে করে যাব। করাইলে আমি যেহেতু ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, এখন ফুল টাইম পড়াই না, তো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মহাখালীতে। তো আমি সবসময় হচ্ছে যে যেখানে থাকি তার আশেপাশেই হচ্ছে যে মানে যেখানে কাজ করি তার আশেপাশেই আমি থাকার সবসময় এরকম থেকেছি, এবং আমার একটা জমি সবসময় দরকার হয়। তো ঢাকা শহরে যেহেতু মানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি মহাখালীতে আমার ক্যাম্পাস, আশেপাশে আমি খোঁজ করলাম যে এরকম একটা জমিওয়ালা বাড়ি টাড়ি পাওয়া যায় কিনা। শেষমেশ খুঁজে টুজে আমি আসলে করাইলে পেলাম। আগে আমি করাইলে খুঁজিনি, আমার অ্যাফোর্ডেবিলিটির মধ্যে তারপরে আর পাওয়া যাচ্ছে না ওরকম করে আশেপাশে। দেখলাম যে এটা খুব সুন্দর একটা জায়গা। সো আই স্টার্টেড টু লিভ দেয়ার, হ্যাঁ, ইন 2007। এই যে এই বাড়িটাতেই 7 ফিট বাই 11 ফিট একটা বারান্দা রুম, সেখানে 600 টাকা ভাড়া, হ্যাঁ তখন। তো 600 টাকা ভাড়া দিয়ে উঠে গেলাম। দেখেন এখানে ভেরি ব্যাড সয়েল, কিন্তু গুড ফর লট অফ প্ল্যান্টস, হ্যাঁ এটাকে একটু, এবং মানে ভেরি, এবং জাস্ট শুরু করলাম আমরা ওখানে। ওই বাড়িতে 2 মেয়ে আছে, তিথি তিশা, আর হচ্ছে বাবা মা ফোরকান ভাই, আর হচ্ছে যে নাসিমা আপা। এদের বাড়ি, এই যে এই বারান্দা ঘরটা হচ্ছে যে আমাকে ভাড়া দিয়েছে ওরা। তো এখানে এই যে দেখেন যে একটা চলে গেছে, হ্যাঁ নর্দমা, হ্যাঁ একটা ড্রেন গিয়েছে, হাউস হোল্ড ওয়েস্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে একটু ক্লিন করে আমরা এখানে গাছপালা লাগানো শুরু করলাম সবার প্রেফারেন্সে। আমার পছন্দ ওয়াইল্ড গাছপালা, হ্যাঁ, আর হচ্ছে বাচ্চাদের পছন্দ ফুল, এবং হচ্ছে যে মা বাবা ওনাদের পছন্দ হচ্ছে শাকসবজি। সো ইট বিকেম এ কম্বিনেশন অফ এভরিথিং। এবং হচ্ছে যে এটা ফেব্রুয়ারি 2008, হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি, এবং ওই বছরেরই না পরের বছর এটা ওই জায়গাটাই, হ্যাঁ আমার স্পেসটাও ফ্লোরটা একটু পাকা করা হলো। তো এইটাই আমি আসলে রিপিট করব যে আমাদের দেশের, এখন আপনাদেরকে দেখো, আমাদের দেশের মাটি, পানি, জলবায়ুর জাদু। আমাদের দেশ আসলে জাদু, হ্যাঁ আমাদেরকে একটু ওই জাদুটার জন্য একটু জাদুকর হইতে হবে, হ্যাঁ তাহলে অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে যদি আমরা এই মার্জিনালাইজ নন হিউম্যান কমিউনিটিটার সাথে যদি আমরা একটু এনগেজড হয়ে কাজ করতে পারি। তো এখানে বাচ্চা কাচ্চারা আছে, তারপরে বাচ্চা কাচ্চারা আরও আসা শুরু করলো এই করাইলের মধ্যে, খুব ভাল লাগছে তাদের। তারপরে তারা হচ্ছে যে একটা আমরা ওই লেকের উপরে একটা জায়গা নিয়ে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ফেললাম। করাইলে কিন্তু বাঁশ কিন্তু ওজনে বিক্রি হয়, কনস্ট্রাকশনের বাঁশটা আমরা ওজনে কিনলাম খুব কম ইয়েতে। ওদের বাবারা অনেক কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, তারা মিলে সব বানিয়ে ফেললো। তারপর তারাই গাছপালা এখানে আছে, টেক কেয়ার করে। ইটস এ বিউটিফুল আরবান স্পেস, হ্যাঁ সারা দিন ব্যবহার হয়, ওভার ইউজড বলা যায়। সকালে বাচ্চারা, দুপুরে বাচ্চারা, মেয়েরা, মহিলারা, বিকাল পর্যন্ত, সন্ধ্যার পরে হচ্ছে যে পুরুষরা মশারি টাঙিয়ে আমি ওখানে ঘুমাতাম, কিন্তু হচ্ছে সকালবেলা ওষুধ দেখতাম যে 30-40 জন আমার পাশে ঘুমাচ্ছে পুরুষরা, তারা মশারি ছাড়াই, হ্যাঁ। তো এবং হচ্ছে আমাদের ভিউটা তো খারাপ না, হ্যাঁ আমাদের ভিউ হচ্ছে যে আমার কাছে ভালো না লাগলেও অন্যদের কাছে ভালো লাগে, তাদের কাছে যে গুলশান, আর গুলশানের ভিউ হচ্ছে যে করাইল। প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঁ রিওয়াইল্ডিং পাবলিকনেস, এই পাবলিক স্পেস এটা, এবং ওইটাকে রিওয়াইল্ড করা। ইটস এ প্রোডাক্টিভ গার্ডেন, ইটস নট অনলি। এবং রাতের বেলায় আমরা সত্যজিৎ রায় দেখতাম, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে যে মানে অপোজিট সাইড থেকেও করাই, মানে ইয়ের মানুষরাও দেখছে স্ক্রিনে, হ্যাঁ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে পুরানো প্রজেক্টর, হ্যাঁ 6000 টাকা দিয়ে প্রজেক্টর পাওয়া যায়, পুরানোগুলো ফেলে দেয়, হ্যাঁ কম্পিউটার সহ, সেইগুলো দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো ছবি, কিন্তু রঙিন রঙিন দেখা যাচ্ছে এরকম। সো আমরা কত সিনেমা দেখেছি এখানে, হ্যাঁ এরকম একটা। পরে অবশ্যই এটা ডেমোলিশ করা হয়, হ্যাঁ যা হয় এটা স্লাম এভিকশনের নামে। তো স্লাম, এই যে সুমসুক বুনিয়াবাঞ্চে একজন নাম করা অ্যাক্টিভিস্ট, আর্কিটেক্ট থাইল্যান্ডের, উনি বলেন যে পিপল আর নট স্লাম, দ্য সিস্টেম উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ইজ স্লাম। এই মানুষগুলোর চেহারা কিন্তু, বা আমরা এমন একটা সোসাইটি, এমন একটা দেশ, বা এমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছি যেটা ইসলাম তৈরি করছে।
আমি এখন ঝিনাইদহতে চলে যাচ্ছি। ঝিনাইদহতে এই যে প্ল্যান্ড কমিউনিটির সাথে কিভাবে কত তাড়াতাড়ি কি ঘটানো যায়, জাস্ট এইটা একটু দেখানো। তারপর আমি আস্তে আস্তে বড় স্কেলে যাব। এটা ঝিনাইদহ নবগঙ্গা নদীর পাশে আমাদেরই পৈতৃক জায়গা। যে 2015-তে ঢাকা ছেড়ে আমরা চলে যাই, গিয়ে ওখানে একটা ওই দাদাবাড়ির ওইটাতেই আমরা আবার থাকা শুরু করি, নিজেরা একটু বানিয়ে, এবং হচ্ছে যে ওই পুরা জায়গাটা রিপেয়ার করা শুরু করি। ল্যান্ডস্কেপ বা ইয়েটাকে রিপেয়ার করা শুরু করি, যে পানি কিভাবে কোথায় যাবে, কিভাবে এই পুরাটা গুছানো। হ্যাঁ, এটা ডিটেলে বলছি না, পুরা ওয়াটার ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে আগে আসলে ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে একটা থিওরি আছে, থিওরি হচ্ছে যে নেচার কামস ন্যাচারালি, কিন্তু নেচার কিন্তু ন্যাচারালি আসে না যদি অনেক ডিস্টারবেন্স থাকে। কন্টিনিউয়াস যদি আমি ডিস্টার্ব করি, নেচার আসতে পারে না। সো দেখ, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বট গাছ, হ্যাঁ, এই 30-35 বছর বয়সের, কিন্তু এই যে ছাগল অন্যান্যরা এরা আসছে, যদিও ওখানে একটু সেন্স অফ ইয়ে দেওয়া, কিন্তু এরা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ওখানে ঢুকছে, মানুষজন ঢুকছে, এটাকে তো কিছু গ্রো করছে না। হ্যাঁ, কিন্তু শুধুমাত্র যদি একটু রেস্ট্রিক্ট করা, যে একটু একটা ফেন্স দিয়ে দেওয়া হলো, আর কিচ্ছু না, কোনো গাছপালা এখানে লাগানো হয়নি, শুধুমাত্র ফেন্স দেওয়া হয়েছে, এইটা এর মধ্যে রিওয়াইল্ডিং হয়ে গেছে জাস্ট 1 বছরের মধ্যে। হ্যাঁ, এইটা পুকুর 35 বছরে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, যেহেতু এখানে অনেক আগে খুব সুন্দর পুকুর ছিল যখন মানুষজন থাকতো। তার মানে মানুষ এবং না মানুষ দুইটা মিলে একসাথে না হলে হবে না, কেয়ার নিতে হবে। হ্যাঁ, অথবা এমন একটা জায়গা যে ফরেস্টের মধ্যে থাকতে হবে, যেখানে মানুষের ডিস্টারবেন্স নাই। মানুষের মধ্যে থাকলে তো এটা পুকুরকে রিপেয়ার করা, হ্যাঁ, যে ন্যাচারাল যে স্লোপ হয় সেটা ইয়ে করে। আমরা তো অনেক কিছু জানি না যে কিভাবে আসলে এখানে গাছপালা সব কিছু, কিন্তু এইটুকু জানি যে এতটুকু মাটির মধ্যে, 1 চামচ মাটির মধ্যে হচ্ছে 10 মিলিয়নস অফ মাইক্রো অর্গানিজম আছে, এবং এর মধ্যে হাজার হাজার জিনিসপত্র আছে। সো আমাদের মানে এটা হচ্ছে যে নাবিল হামদি একটা কথা বলে যে নট নোয়িং ইজ লিবারেটিং। হ্যাঁ, আমাদের আসলে এত কিছু জানার দরকার না, উই নিড টু পজিশন আওয়ারসেলফ উইথ এ পারপাস অ্যান্ড লেট দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস গাইড ইউ অ্যালং। হ্যাঁ, এটা উনি বলেন। তো এখানে আমরা যতটুকু জানি এটা নিয়ে এরকম করে পাশের থেকে, নদীর পাড় থেকে কিছু নিয়ে টিয়ে, তারপরে হচ্ছে যে পুকুর পাড়ে এরকম করে বিছিয়ে দেওয়া, এরকম বাড়ির পাশে আমাদের পুকুর বিছিয়ে দেওয়া, এবং এইটা ইয়ার 1। আর এইটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এইটা ছাড়া আর 2-3টা গাছ আমরা দেখো আর কিছু কিন্তু করিনি। প্রকৃতি নিজে নিজে আমাদের দেশের জাদু এরকম হয়ে গেছে জাস্ট 2 বছরে। তো এইটা হচ্ছে অ্যামেজিং, এটা অন্য অনেক দেশে এটা সম্ভব না। আমরা যখন আমার প্রফেসরকে, আমি তো ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার মাঝে মাঝে শেয়ার করি, বলি যে এটা কীভাবে সম্ভব, তখন বলে যে এটা বাংলাদেশে সম্ভব। কারণ হচ্ছে যে, এবং এই রিজিয়নও না, এটা বাংলাদেশ, এটা খালেদ ভাইয়া তো আরও ভালো বলতে পারবেন, যে আমাদের মাটি, আমাদের এই পাললিক, হ্যাঁ, এই যে ডেল্টা, এইটার একটা অন্য রকমের হয়তো একটা জাদু আছে এখানে, যার ফলে এই জিনিসগুলো ঘটে। তারপর এটা তো ধরেন একটা আগে থেকে এখানে কিছুটা মেমোরি ছিল অনেক কিছুরই, যার ফলে হচ্ছে, কিন্তু এখন আমি দেখাবো যেখানে আগের কোনো মেমোরি নাই সেখানেও কিভাবে আমি এরকম তৈরি করতে পারি। এইটা একটা 17 একর একটা জমি যশোরে, সেইখানে হচ্ছে যে একজন চাইলেন যে আমি এখানে একটা ফরেস্ট বানাবো, আমাকে শুধুমাত্র বাংলার মুখ কবিতাটা দিয়ে বললেন যে আমি এমন যেন এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি। জীবনানন্দে বাংলার মুখ কবিতাটাই হচ্ছে তার ব্রিফ, আর উনি ওখানে আর কিছু করতে চান না, উনি ওখানে কোনো ঘর বাড়ি কিছু না। তো যার ফলে একটা ফ্রিডম নিয়ে এখানে ইয়ে করা, ডিগ অ্যান্ড মাউন্ট করে এখানে, হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন করা, যে একদম মডেল বানিয়েই কিন্তু সব ক্যালকুলেশন করা যায়। মাটি দিয়ে যদি মডেল করা যায় যে কতটুকু মাটি উঠছে, কতটুকু ইয়ে করে, এটা কিন্তু পুরো ক্যালকুলেশন আমরা এইভাবে করলাম। তারপরে হচ্ছে ডিগ অ্যান্ড মাউন্ট প্রসেসে করছি ওই জায়গাটাতেই, এবং কিছুটা আর্কিটেক্টরা তো আমরা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করতে পারি যে আমাদের ফরেস্ট যদি হয়ে যায় 20-30 বছর পরে, তাহলে হয়তো এরকম হবে, একটা ভেতর দিয়ে যে খালটা গিয়েছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা হয়তো নৌকা দিয়ে যেতে পারবো, এরকম করে একটা ফরেস্ট হবে। এখন এই ফরেস্টে আমরা
গাছ লাগাতে ক্যালকুলেশন করলাম যে 30,000 গাছ লাগবে, হ্যাঁ। তো 30,000 গাছ, তো এত গাছ অনেক এক্সপেন্সিভ। সো আমরা নার্সারি তৈরি করলাম। এটা কিন্তু আমি যা দেখাচ্ছি সব 6 মাসের ঘটনা বলছি। 6 মাসের মধ্যে আমরা পুরো প্ল্যান করেছি এবং নার্সারি তৈরি করে ফেলেছি। এটা লোকাল মানুষজনরা মিলে লোকাল জায়গা থেকে আর অনেক গবেষণা থেকে তো আমরা জানি যে কোন বায়োইকোলজিক্যাল জোনে কী কী গাছপালা আছে, তো সেই লিস্ট করে এবং ওইখানকার গাছপালা করে সব আমরা হচ্ছে যে কালেক্ট করলাম। আর আমরা ফরেস্টের নার্সারি থেকে আমরা ঠিক করেছিলাম যে 9 টাকা না 10 টাকার বেশি কোনো গাছ হলে সেই গাছ আমাদের জন্য প্রযোজ্য না। কারণ হচ্ছে যে ফরেস্টের নার্সারিতে হচ্ছে যে 9 টাকা হচ্ছে গাছের দাম, তো আমরা 1 টাকা বেশি সিলিং ধরেছিলাম যে এর থেকে। তো আমরা এই নিয়েই আমরা হচ্ছে যে এরকম 30,000-এর মতো আমরা শুধু ট্রিজই লাগিয়েছি। আমাদের লাগানোর মেথডটা যে এরকম না যে যেরকম অন্যান্য জায়গায় ফরেস্ট নিজে যখন লাগায়, নিজে প্রকৃতি যখন নিজে লাগায়, তখন হচ্ছে যে মনে করেন যে যেখানে হয়তো 1 একর জায়গাতে 1 মিলিয়ন গাছ লাগায় সে, আর হচ্ছে যে আমি লাগালে হয়তো দেখা গেল যে হয়তো 10,000 গাছ লাগাতে পারবো যদি আমি, হ্যাঁ, আমার ইয়েতে, হ্যাঁ। আর সাধারণত লাগানো হয় গাছপালা দেখা যাবে হয়তো 100টা গাছ লাগানো হয়, কারণ ডিস্টেন্স মেনে এরকম করে। তো এইটা হচ্ছে যে এইটাও ফরেস্ট মেকিং এর অনেকই আছে, মিয়াওয়াকি ফরেস্ট মেথড বা অন্যান্য, যে আমরা 2 ফিট পর ট্রিজ লাগানো, হ্যাঁ। এবং হচ্ছে যে এটা তো আমরা চারা লাগানো এবং হচ্ছে যে হাজার হাজার বীজ আমরা ছিটিয়ে দিলাম, সব কালেক্ট করে বীজ ছিটিয়ে দিলাম। এবং এগুলি সব মানুষের মাধ্যমে, সব বীজ মানে আনন্দ, সব বীজ সংগ্রহ করেন ওই গ্রামের মানুষজনরা, যা যেখানে পাচ্ছি আমরা বীজ সংগ্রহ করছি, আম জাম যা খেজুর সংগ্রহ করছি। আমরা হচ্ছে যে জুলাই 2023-তে আমরা এটা ছিটিয়ে দিলাম, একদম বর্ষার মধ্যে, রাইট টাইমে এটা করতে হবে, ছিটিয়ে দিলাম। আমাদের সব সয়েল শিফটিং টিফটিং সব হয়ে গেছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করে স্লোপ প্রোটেকশনের জন্য আমরা ধান ছিটিয়ে দিয়েছি যাতে ঘাস তাড়াতাড়ি হয়, হ্যাঁ। তো এত ঘাস কোথায় পাবো, আমরা ধান ছিটিয়ে দিয়েছি, পুরা ধান হয়ে গেছে স্লোপে, যাতে বৃষ্টিতে ভেঙে না যায়। এই যে আইল্যান্ড করে, এখানে অনেক কিছু যাতে অ্যাক্সেস করতে না পারে, বিভিন্ন জায়গাতে যাতে ওয়াইল্ড লাইফের তাদের রিফিউজ তৈরি হয়, যার ফলে বেশিরভাগ জায়গায় ইনঅ্যাক্সেসেবল, নৌকায় করে যেতে হবে আপনাকে, আমাদের কোনো ব্রিজ টিজ নাই। এবং যার ফলে এখানে প্রচুর ওয়াইল্ড লাইফ, মানে আশেপাশে তো ডিস্টার্ব, অনেক ওয়াইল্ড লাইফ এবং বিষধর সাপ টাপ সব কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো এটা হচ্ছে যে দেখেন এই যা জুলাই 20, জাস্ট 1 বছর পরে অগাস্ট 2024, মানে এটা আমিও নিজেও বিশ্বাস মানে করতাম না কেউ যদি বলতো। এই হচ্ছে বীজ থেকে গাছ হয়েছে বেশিরভাগই, এবং এবং আমরা শুধু ট্রিজ লাগিয়েছি, শ্রাবস হার্বস সব ফ্রি, সব নিজে গজাচ্ছে, হ্যাঁ। আমাদের এখন কাজ হবে বা পরবর্তীতে কাজ হবে হচ্ছে গাছ কাটা, কেটে করা, আর হচ্ছে যে ওখানে মালচিং করা, করা। সো এইটা আমরা হয়তো প্রথমে ভিজুয়ালাইজ করেছি যে এরকম করে কিছু একটা হবে, এবং ভেবেছি যে হয়তো 30-40 বছরে এরকম হবে, কিন্তু 1 বছরে দেখেন এই ঘটনা। তাহলে আমাদের হয়তো 5-6 বছরের মধ্যে আমরা ওরকম কিছু একটা পেয়ে যাব, হ্যাঁ। আমি বড় একবারে জাম্প করি বড় এক্সাম্পলে, যে আফ্রিকাতে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই প্রজেক্টটা সম্পর্কে, দ্য গ্রেট গ্রিন ওয়াল, আফ্রিকাস ফুড ফরেস্ট। এটা WFP তারা এরকম লাস্টে এটা করেছে, কিন্তু আসলে আফ্রিকাতে অনেকগুলা দেশের প্রেসিডেন্টরা মিলে তারা অনেক দিন ধরে ভাবছে যে আমরা কিভাবে নর্থ থেকে, যে উপরের যে দেশগুলো দেখছেন ওইটা পুরাই ডেজার্ট, আর এইদিকে হচ্ছে যে একটু কম, তো এইখানে এমন একটা ব্যারিয়ার তৈরি করা, বেল্ট তৈরি করা, যাতে হচ্ছে যে এই ডেজার্টটা, আর প্রতি বছরে তো একটু করে বাড়ছে ডেজার্ট, হ্যাঁ, মানে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, তো এটা যাতে কমানো যায়, থামানো যায়, সেই জন্য হচ্ছে যে উল্টা প্রসেস, যাতে আমরা গ্রিন করে আরো ডেজার্ট কমাইতে পারি। তো এই উদ্যোগ তো, কিন্তু মানে গভর্নমেন্টের মানুষজনরা তো তারাতে চিন্তা করে উপর থেকে, তারা চিন্তা করছে অমুক গাছ নিয়ে এসে লাগাবো, এরকম করে লাগাবো, আমাদের এই রিসোর্স মোবিলাইজ করে এটা করব, হচ্ছে না। অনেক বছর 2007-এ শুরু করেছে চিন্তাভাবনা, তারাও আগে শুরু করেছে, কিন্তু হচ্ছে না। তারপর হচ্ছে WFP তাদের সাথে করে কমিউনিটিকে কাজে লাগালো, হ্যাঁ, কমিউনিটিকে কাজে লাগিয়ে এই ঘটনাটা 10 বছরের মধ্যে দেখেন এই জায়গা থেকে এই জায়গা। আর এখানে কিন্তু এইটার জন্য হচ্ছে যে অনেক শুধুমাত্র মানুষের খাবারই হলো না, মানে সিম্পল কিছু টেকনিক, হ্যাঁ, এই যে পানি ধরে রাখা, করা, এই টেকনিকটা, এই যে চাঁদের মতো, হ্যাঁ, হাফ মুন টেকনিক, এইটা করে সারা, এটা একটা খুব ভালো একটা ভিডিও আছে, জাস্ট সার্চ করলে এটা পাওয়া যাবে, যে এত সুন্দর। আমাদের দেশে এটা এই মে মাসের হিসাব, এটা
প্রতি মাসেই কিন্তু আপনারা পাবেন যে বৃষ্টির হিসাব, রেইনফল প্রেডিকশন মে মাসের, হ্যাঁ, প্রচুর পানি, অথচ হচ্ছে যে চলে যাচ্ছে সব, এবং পলিমাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, নদী হয়ে সাগরে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ। আর হচ্ছে যে আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের মাটির নিচেও পানি কমে যাচ্ছে, হ্যাঁ। বরেন্দ্র এলাকা কিন্তু আর কিছুদিন পরে হয়তো মানুষজনকে ছেড়ে চলে আসতে হতে পারে, এরকম অবস্থা। কিন্তু আমরা যদি বরেন্দ্র এলাকাতে যদি দেখি, হ্যাঁ, যদি গুগল থেকেই দেখি, দেখেন কোথায় গাছপালা, এখানে কোথায় গাছপালা, সবুজটা দেখতে পাচ্ছি কোথায়? যেখানে হচ্ছে যে এই গাছ কমিউনিটি আছে সেইখানে পানি, আর যেখানে হচ্ছে মার্জিনালাইজ হিউম্যান কমিউনিটি, আদিবাসীরা আছে, সেইখানে পানি। তার মানে এই দুই কমিউনিটি তারা জানে যে কিভাবে পানি ধরে রাখতে হয় এবং পানি রিচার্জ করতে হয়। সো আমরা যদি এই দুই কমিউনিটিকে এক করতে পারি, এই দুই কমিউনিটিকে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কিন্তু ঘটনা একদম মানে বিশাল স্কেলে এটা কিন্তু দেশ মানে রিজিয়ন ইয়েতে। আমরা রিসেন্টলি এটা চিন্তা করছি ব্র্যাকের সাথেই, আমি যেহেতু ব্র্যাকের পার্ট, তো ব্র্যাকের যে এটা বড় প্রোগ্রাম, হ্যাঁ, এটা ইয়ে করা, আমি শেষের দিকে যাচ্ছি যে এই কাজ যা কিছুক্ষণ ধরে আমরা শুনলাম, তো এইটার জন্য যেটা মনে করি যে প্রিন্সিপালগুলো আমরা ফলো করি, বি প্রেজেন্ট অ্যান্ড এনগেজ উইথ প্লেস অ্যান্ড পিপল, organize invisible communities or marginalized communities through collective actions, action না থাকলে হবে না, co-create through networks, হ্যাঁ, এইভাবেই কিন্তু প্রকৃতিও বড় হয়। Let people be the solution, let nature be the solution, let people and nature co-create. These are the principles we try to follow. And এই যে ডায়াগ্রামটা, এটা কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে এই ডায়াগ্রাম না, রাইট হ্যান্ড সাইডের যে ডায়াগ্রাম, সেইটা আমরা ট্রাই করি ফলো করার জন্য, যাতে এটা কিন্তু প্রকৃতির ডায়াগ্রামও এটা, এই যে একটার সাথে নেটওয়ার্ক করে 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 সেন্ট্রাল কোনো কমান্ড বা ইয়ে দিয়ে না, হ্যাঁ, এইভাবে যাচ্ছে। আমরা পোকারাও কাজ করতে এরকম আমরা কাজ করি এভাবে, পোকা এবং ছোট পোকা, যারা পোকাতে নতুন নতুন আসে তাদেরকেও আমরা বলি ছোট পোকারা আমরা এভাবে কাজ করি। তো এখন হচ্ছে যে এইটা নেশন ওয়াইড কীভাবে, এটা তো সারা দেশের একটা বিশাল সমস্যা। আর্কিটেক্ট আমরা মাত্র 5% মানুষের কাছে আমরা যেতে পারি, আর 95% মানুষ দে আর বিল্ডিং বাই দেমসেলস, হ্যাঁ, বাই আদার প্রফেশনালস। তো এই যে সবার কাছে তো যাওয়া যাবে, কিন্তু যে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে আমরা যেতে চাচ্ছি, যে এডুকেশনাল পদ্ধতিতে আমরা যেতে চাচ্ছি, সব ইউনিভার্সিটি এখন আমরা শিখছি, এটা দিয়ে হবে না, একদম এটা দিয়ে হবে না, হ্যাঁ, এভাবে যাওয়া যাবে না, এটা প্রুভেন। যতই চেষ্টা করি, আমাদের আর্কিটেক্টদের কয়জন চিনে? গ্রামে গঞ্জে যান, আর্কিটেক্টদেরকে কেউ চিনে না। তো এটা আর্কিটেক্টদের আমাদের দায়িত্ব না যে চেনানো, আমাদের প্রফেশন। এই যে প্রসেসে আমরা কাজ করছি, এটার মধ্যে দিয়ে আর্কিটেক্টদেরকে চিনছে, ও আর্কিটেক্ট ভাইরা বোনরা আছে, তারা কিন্তু এই কাজটা করে। এবং যখন ওনাদের সাথে আমরা এই যে কো ডিজাইন করছি, তখন ওরা বুঝতে পারে যে আর্কিটেকচারটা আসলে কত চিন্তা ভাবনা করে করতে হয় এবং কত কি, তখন পরে আসলে একটু গুছিয়ে দেন না আমাকে এটা। তখন এই যে আমি কিন্তু আমার আর্কিটেকচারের ডিমান্ডটাও তৈরি করছি, এত জায়গা থেকে আর্কিটেকচারের এই যে স্কোপটা বাড়ানো হচ্ছে। তো এইটা হচ্ছে যে আমরা এই দেশের মানে ন্যাশনাল একটা ইনস্টিটিউশনের প্রস্তাব নিয়ে আমরা কাজ করছি, যেটা গভর্নমেন্ট সিস্টেমের ভেতরেই এরকম, যেটা হচ্ছে আমরা কোহ্যাবিট বলছি, যেটা হচ্ছে কমিউনিটি লেড ফাইন্যান্স, গভর্নেন্স, ল্যান্ড সিকিউরিটি, প্ল্যানিং, ডিজাইন, বিল্ডিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এইগুলি হবে। এবং এটা আমরা যে 19টা দেশের মানুষের নেটওয়ার্ক, তাদের মাধ্যমেই আমরা সরকারের সাথে মিলে একটু এটা করার চেষ্টা করছি, যেটার মডেল অন্যান্য দেশেও আছে, বিশেষ করে থাইল্যান্ডে আছে কোডি, কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, যেটা গভর্নমেন্টের ভেতরেই একটা কমিউনিটি ইনস্টিটিউট, কিন্তু কমিউনিটি মানুষরা ওইটাকে হচ্ছে যে একটু এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি শেষ করি, শেষের দিকে এডুকেশন, যেহেতু এডুকেশন নিয়ে কথা বললাম, যে আমরা এডুকেশনে সাধারণত এটাই ইয়ে করি। আমি নিজেও শিক্ষক, হ্যাঁ, যে জেনারেলি উই লার্ন হাউ টু ডিজাইন ফর পিপল, কিন্তু আমরা বলছি যে ডিজাইন উইথ পিপল ইজ এ লার্নেবল স্কিল টু। এবং এই উইথ পিপল যদি আমরা না শিখি, তাহলে আমরা আসলে যেতে পারবো না, মানুষও এটা আমাদেরকে গ্রহণ করবে না। আর এখানে যে কাজগুলো দেখছেন, এই যে এত সুন্দর মডেল বানানো, এটা কিন্তু কমিউনিটি মানুষরা এখন কিন্তু ঝিনাইদহতে বিশেষ করে
মানে অনেক মানুষজন তারা একদম স্কেল মডেল মানে ম্যাপ ট্যাপ সব করা, ইটস সো ইজি। হ্যাঁ, আমরা লাস্টে একটা ভিডিও দেখবো এখনই, দেখবেন যে করাইলে আমরা মাত্র 7 দিনের ওয়ার্কশপ করেছি। করাইলের মানুষরা কিভাবে সব মেজার করে টোরে সব ড্রয়িং করে একটা অ্যালি, তারপরে সেখানে কিভাবে প্রপোজাল দিচ্ছে, স্কেল মডেল বানাচ্ছে। আমরা শুরুতেই যে এই নলেজটা ট্রান্সফার করি মানুষকে, যে স্কেলে ড্রয়িং করাটা, স্কেলে ড্রয়িং করলে তার ল্যাঙ্গুয়েজ আর আমার ল্যাঙ্গুয়েজ এক হয়ে গেল। লাস্টলি যেটা আবার খালেদ আশরাফ ভাইয়ের এটা নিয়ে যেটা বলছিলাম, যে ব্রডেন দ্য স্কোপ অফ আর্কিটেকচার, এইটাই করার চেষ্টা করছি আমরা, যে আর্কিটেকচারটা আমাদের আর্কিটেকচারটা যেটা ভাবি তার থেকে অনেক বড় আসলে সেই যে এটা। আর আমাদের মাজহারুল ইসলাম স্যার একটা কথা বলতেন যে দেশটাকে গুছাতে হবে। হ্যাঁ, দেশটাকে উনি হয়তো ফিজিক্যাল প্ল্যানিংয়ের কে আসলে চিন্তা করেই বলতেন যে দেশটার ফিজিক্যাল প্ল্যানিং গুছাতে হবে। হ্যাঁ, তো সেটা খালেদ ভাই এভাবে একটা খুদে বার্তায় আমাকে বলছিলেন যে উই শুড মেক এ ক্যাম্পেইন অফ সেইং আর্কিটেকচার ইজ দ্য টাস্ক অফ গ্রেটার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ইসলাম সাহেবস আইডিয়া অফ গুছানো ক্যান বি অ্যাম্পলিফাইড। সো এই যে খালেদ ভাই যেটা আমাকে বললেন, আমি এই যে এটার মাধ্যমে বললাম যে এটা আসলে একটা ক্যাম্পেইন হওয়া উচিত। এই শুরু করলাম, ঠিক আছে, এটার মাধ্যমে আমি যেহেতু কয়েকদিন আগেই এইটা আমাকে বলেছেন উনি, এটা শুরু করলাম যে এইটা একটা ক্যাম্পেইন হওয়া উচিত, যে পুরা দেশকে গুছানো। হ্যাঁ, এইটা দিয়ে আর্কিটেকচার ওয়ার টু গো প্রশ্ন ছিল, আর আমরা বলছি যে কমিউনিটি লেড আর্কিটেকচার, এই দিকে হয়তো যাওয়া যেতে পারে। লাস্টলি করাইলের এই একটা ভিডিও আমরা এখন দেখব। আমাদের একটা পোকার একটা বের হয় নিউজ লেটার, সেটা যে পোকার ডাক নাম সেটা। ওকে, আমি ভিডিওটা একটু চালাই। জানতে হলে এখানে অনেকদিন থাকতে হবে, অনেকের সাথে মিশতে হবে, সব ধরনের মানুষের সাথে কথা বলতে হবে, তাহলে করাইলের প্রতি মানুষের যে ধারণাটা আছে সেটা পরিবর্তন হবে। করাইল সম্বন্ধে জানতে হলে এখানে অনেকদিন থাকতে হবে, অনেকের সাথে মিশতে হবে, সব ধরনের মানুষের সাথে কথা বলতে হবে, তাহলে করাইলের প্রতি মানুষের যে ধারণাটা আছে সেটা পরিবর্তন হবে। নামে বস্তি উচ্চারণটা সবাই করে, কিন্তু বস্তি না, আমি মনে করবো এটা একটা আদর্শ নগর হিসাবে। গ্রামের যেমন একটা নাম বললে ও বলতে পারে গ্রামে যে ভাই অমুকের বাড়িটা কোথায়, সে কিন্তু বলতে পারে অমুক বাড়ির অমুকের ছেলে। করাইলেও কিন্তু প্রায় সেই রকমই। বিভিন্ন পেশার মানুষ আছে, বিভিন্ন কালচারের মানুষ আছে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন এখানে কেয়ার করে না যে কে কি ভাববে, সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বসবাস করে, এটা খুব ভালো লাগে। করাইলে প্রতিটা বাড়িতে আপনি লেখাপড়া করা পোলাপাইন পাবেন, তারা যদি কাগজও টোকায় তারপরে দেখবেন কাগজ টোকানোর পরে সে লেখাপড়া করতেছে। ছাদ বাগান বলেন, আমাদের বাড়ির আঙিনায় আমরা যখন একটু জায়গা পাই আমরা ছোট ছোট বাগান করার চেষ্টা করি, কারণ এখানে একটা সুন্দর লেক বয়ে গেছে, সেই লেকের পাশ ধরেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন কৃষি কাজ করেছি, যেটা দেখতে যতটা মনোরম ঠিক ততটাই আমাদের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার একটা অক্সিজেন বলতে পারেন। নগর আবাদ নামে একটা আছে, গ্রুপ আছে আমাদের, আমরা যারা ঝিলপাড়ে কৃষি কাজ করে না, এলোমেলো ভাবে করতো। এই যে পাড়গুলি এখানে ময়লার ডাম্পিং ছিল, এই ডাম্পিং সরাই সরাই কিন্তু আমরা এই কৃষি কাজটা পুরা চালু করছি। শুরুতে আসার পরে খোলামেলা জায়গা ছিল, ঘরবাড়িগুলো একদম ছন খড় বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। এরপরে বারবার আগুনের হুমকি, আগুন লাগায়, এই সেই অনেক দুর্যোগ
দুর্যোগের পরে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে একটা সময় দেখা যায় যে এখন বেশিরভাগ রুম এই দেয়াল পাথরে গড়া হয়ে গেছে, এখন দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে তো স্থানীয় মানুষদের সব দোকান, ওনারা যে নিজের সুযোগ সুবিধা মতন রাস্তার মধ্যে নিজের সবকিছু রাখতেছে, রাস্তাটা ছোট করে ফেলতেছে। এই এলাকাটা অনেক বড় কিন্তু অনেক অগুছানো, যদি একটু গুছানো যাইতো। নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই, টয়লেট নাই, রাস্তাঘাট নাই, রাস্তাঘাট থাকলেও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। তো তখন থেকে আমরা বিভিন্ন জিও, এনজিও, সরকারি, বেসরকারি এবং স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করে আসতেছি। এটা এমন একটা পরিবেশ যেখানে সরকারের দৃষ্টি পড়ে না বললেই চলে। মানে আমরা যদি সরকারকে খোঁচা দিই তখন সরকার মনে করে যে হ্যাঁ ওরা, মানে ওখানেও একজন মানুষ আছে, ওদেরও এক্সিস্টেন্স আছে। তো যার ফলে কি হয়, আমাদেরকে করতে হয় অথবা এনজিও কর্মীরা যখন আসে তাদের করতে হয়। আমাদের সাথে যারা সম্মিলিত হয়ে কাজ করছে তারা হচ্ছে পোকার সাথে আমরা যখন যুক্ত হয়েছি, আমরা একটি 8 দিনের ট্রেনিং কোর্সে যুক্ত হয়েছি। ওখানে আমাদেরকে একদম হাতে কলমে সবকিছু শেখানো হচ্ছে যে কিভাবে অল্প জায়গার মধ্যে একটু খোলামেলা জায়গা করতে পারেন, যে আলো বাতাসটা আসতে পারে। কমিউনিটি ম্যাপিং করলাম, তারপরে হচ্ছে একটা বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গেলে কিভাবে মাপ নিতে হয়, তারপর কিভাবে ফিল্ডে কাজ করতে হয়, তারপর হচ্ছে মানুষকে কনভিন্স করার সিস্টেম। যেখানে ওয়েস্ট জায়গাগুলো পরে আছে, সেই জায়গাগুলো তো মানুষ আমাদের মতন কৃষি কাজ করুক, শিশুদের জন্য বিনোদনের কোনো জায়গা হোক, বয়স্ক নারী, শিশু, গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা যারা আছে, এই যে বিদ্যুতের লোডশেডিং এগুলা থেকে বাঁচার জন্য এমন একটা জায়গা হোক যেখানে যাইয়া তারা আশ্রয় পায়, বসতে পারে, 2 ঘন্টা সময় কাটাইতে পারে। এখানে যে রাস্তাঘাটগুলি আছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে, লেখাপড়ার সমস্যা আছে, স্বাস্থ্যসেবা আছে এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপার আছে, শিক্ষিত কিছু ছেলে মেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীল করা, এই বিষয়গুলি আমরা আস্তে আস্তে করব। আপনি যেরকম মানুষ আমরাও ঠিক সেরকম মানুষ। আপনার যদি যোগ্যতা থাকে, মানে পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন আমাদের একটু বেশিও থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো আমি চাই যে সবাই মিলেমিশে আমরা বাস করব এবং সরকার এবং মানুষ আমাদেরকে তাদের সমান দৃষ্টিতে দেখবে, দৃষ্টিভঙ্গির যাতে বৈষম্য না হয়। আরে আমাদের সাথে আরো সবাই যুক্ত হোক এবং বিভিন্ন বাইরের লোকজনও দেখুক যে আমরা কি করতেছি, কাজটাকে বাধা না দিয়ে সহযোগিতা করুক। তারা আমাদের ডাকে যত তাড়াতাড়ি সাড়া দিতেছে, আমরা মনে হয় যে সব একত্রে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে সমস্ত কিছু উপরে ফেলে লড়াই করে এক জায়গায় বসবাস করতে পারবো এবং সুন্দর হবে এই করাইলটা। আমাদের আমরা করি। এবং পোকা টিমকে তাদের প্রেজেন্টেশনে দেখলাম গণমানুষের অংশগ্রহণের জাদু এবং প্রকৃতির জীবনী শক্তির জাদু কিভাবে স্থাপত্যকে সুযোগ করে দেয় এবং স্থাপত্যের ধারণার বিস্তৃতিও ঘটায়।